Mark your attendance. Ready? All of you take textbook, chapter number 3. Okay, prime and composite numbers. Prime and composite numbers. What is mean by prime number? What is mean by prime number? Afternoon in exam ready ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ. What is mean by prime number? എന്താ prime number എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Avani, what is mean by prime number? Set ആയോ Avani? Numbers other than 1 ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സംഖ്യകൾ. Only factors are 1 and the number itself is called prime number. അല്ലേ? ഒന്ന് അല്ലാതെയുള്ള മറ്റേതൊരു നമ്പറും എന്താണ്? That factors are only 1 and numbers. 1 എന്ന നമ്പർ ഒഴികെ ഉള്ള മറ്റുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ അതിന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി വരുന്നത് 1ഉം ആ നമ്പറും അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫാക്ടറും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പർ if it have only 1 and the number itself as factor, that is called prime number. Clear? Take example of 3. Example of 3. Shisa, sit down there. Shisa, sit. Okay, that is 3. Then factors of 3 are 1 and 3. Okay, take in the case of 5, 1 and 5 only. Case of 7, 1 and 7 only. Okay, 11, 13, then 17, 19. Okay, ഇതൊക്കെ 1ഉം ആ നമ്പറും മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി വരുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ്. Numbers having more than 2 factors. Numbers having more than 2 factors. Okay, numbers having more than 2 factors are called composite numbers. അതായത് the given numbers have more than 2 factors. Okay, example of 4. Take example number 4. 4, 1, 1, 4, then 2. 1 into 4, 4, 2 into 2, 4. Then 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1ഉം 4ഉം 2ഉം 4ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. That means it has 3 factors. That means 4 has 3 factors. Avani, Shisa, turn on your video. Abel, sit properly. 1 is neither a prime nor a composite. The important point is to remember 1 is neither a prime nor a composite number. Okay, 1 is neither a prime nor a composite number. Next is even and odd numbers. Next is even and odd numbers. Example for even numbers are 2, 4, 6, 8, 10. That means multiples of 2. Take your notebook and read it. Notebook എടുത്താൽ നോക്കുക, അതിനകത്ത് മിസ് നോട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ? Okay, even numbers, that is multiple of 2 വരുന്നവരാണ് even numbers. That is 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Okay, multiples of 2 are even numbers. Clear? Again, odd numbers. Next is odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ.
To find a large number, even or odd, check numbers in one's place. That means if you want to find a number, that means large number. That means numbers with 2 or 5 or more than digits in it. If we want to find it is even or not, the simple way is to check the number in one's place. Avani, nikku book maathare kaanunnallu, avane kaanunnilla. Okay. വൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പർ നോക്കുക. അത് 2ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എനി ഡൗട്ട്? അതുൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോടാ? അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, മിസ്സിനെ നോക്ക്, അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നോട്ടെ. അതുൽ ക്ലിയർ ആണോ? വേർ ഈസ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്? വേർ ഈസ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്? നീ നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടോ നീ? Then 2 is the smallest even number and smallest prime number. Just before we learned about the special factors of number 1. Number is neither prime nor composite. But 2 is smallest even, smallest prime. Okay. 1 is neither prime nor composite. But 2 is smallest even and smallest prime. Clear? 1 is neither prime nor composite, but 2 is smallest even, smallest prime. രണ്ട് പ്രത്യേകത സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1 neither prime neither composite, 2 is smallest even and smallest prime. Okay. Every prime number except 2 is odd. Then another important point is every prime number except 2 is odd. Clear? Josie? Okay. Then test for divisibility of numbers. Namakku, if we want to find if n given number is divisible by this number, and divisor kൃത്യമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ easy way ഉണ്ട്. Okay, എന്താ ഷിസ ഫാത്തിമ? Easy way ഉണ്ട്. എന്താണ്? First one, if a number in one's place, 1 in the place ഉള്ള numbers 0, 2, 4, 6, 8 ആണെങ്കിൽ, if it is the number in one's place is 2, 0, 2, 4, 6, 8, it is divisible by 2. Clear? 1 in the place ഉള്ള number 0, 2, 4, 6, 8 ആണെങ്കിൽ അത് 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. Clear? Next, if it is 0 or 5, it is divisible by 5. 0 or 5 ആണെങ്കിൽ it is divisible by 5. Or if it is 0, it is divisible by 10. Or read it 3 times that point. Okay, read that note 3 times. Test for divisibility of numbers. Condition first one. Read that. Shisa. Avani, Shisa. Hey, Belvinoy, what are doing there? Read that portion. Now start on. Avani, turn on your video. Adul. Rehan. What's the lesson? Rehan, unmute. In the meeting. Page number etra? Yeah? Page number etra? Page number alla miss തന്ന നോട്ട്, അതായത് 29, 17 തന്ന നോട്ട്.
29th 7 തന്ന part 1 note. Test for divisibility of numbers. 29 7th തന്ന part 1 note. Adul, finish. Adul KV, finish. Okay, no doubt. Doubt ഒന്നുമില്ല, clear ആയി ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. Next, 2. Sum of the digit is multiple of 3. If sum of the digit, തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സിന്റെ നമ്പറിന്റെ സം 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കാം, sum of the digit is a multiple of 3. We can divide that number by using 3. Okay, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ സം, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സം 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വലിയ സംഖ്യയെയും ആ ലാർജ് നമ്പേഴ്സിനെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That means we can divide a large number if by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. Look at that example. 1. Okay. 17,90,184. If we want to check this number is divisible by 3, first we want to sum all the numbers. First 1 plus 7 plus 9 plus 0 plus 1 plus 8 plus 4. That is 30. We know 30 is divided by 3. That means we can divide 30 by 3 or by using 3 without any remainder. That means we can divide this large number using 3. Clear? Clear ആണോ? Numbers add ചെയ്യാം, അതിന്റെ സം 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നമ്പറെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സായി കൃഷ്ണ, is it clear for you? Rehan note ഇല്ലേ? Next is number formed by ones and tens is divisible by 4. Numbers formed by ones and tens is divisible by 4. അതായത് if we want to find if it is divisible, a number divisible by 4, what is the step? Numbers formed by ones and tens is divisible. അതായത് 1ന്റെയും 10ന്റെയും പ്ലേസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ we can divide that large number by using 4 or divisor 4. Sorry. Okay, that is 1936. 1936. That is numbers in ones place and tens place. That is 36. 36 is divisible by 4. So we can divide that number. Okay, read that portion. Adul, what are you doing? Read. Avani, turn on your video. Angel, is it clear for you? Any doubt? Angel രാവിലെ stuck ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ stuck ആയി നിൽപ്പുണ്ടല്ലേ? Rehan, yes, Rehan. Unmute ചെയ്തേ. മിസ് ഇത് ഏത് ഡേറ്റിലെ നോട്ട്? 29/7. ജൂലൈ 29/7. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നേ. തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും.
Revision of third chapter, second portion. Then fourth one, if a number is divisible by 2 and 3, both, then it is divisible by 6. If we want to find a large number is divisible by 6, first step is find it is divisible by 2 and 3. 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും അത് divide ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, that means remainder ഇല്ലാതെ divide ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, we can divide that number by using 6 also. Clear? Example നോക്കിക്കേ. Look at that example. 2,97,144. അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് 4 വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? ഇനി 3യുടെ എന്താണ്? 3യുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? വായിച്ചു നോക്കിയോ? തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലേ 3യുടെ കണ്ടീഷൻ? ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സമ്മ് അല്ലേ? ഡിജിറ്റൽ സമ്മ് കണ്ടു നോക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക, കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ആവണി എവിടെ പോയി? If a number formed by the last 3 digits if a number formed by last 3 digits is divisible by 8, then we can divide that number by 8. അല്ലേ? 8ന്റെ കേസ് നോക്കുക. നിങ്ങൾ അതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ബോക്സ് മിസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും ക്ലാസ് എഴുതുന്നപ്പോൾ കിട്ടും. കേട്ടല്ലോ? കുറച്ച് പരിശ്രമിക്കണം. ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിന്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിന് നമ്പർ എടുക്കുക, അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എഴുതുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈസിയാവും. If a number formed by last 3 digits is divisible by 8, അതായത് ലാസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ് 1s 10s 100നെ നമുക്ക് 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ആ വലിയ 6 ഡിജിറ്റ് ആയാലും 7 ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മിസ് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തേക്കുന്നേ. 73,512. That means last 3 digits 512. Is it? We are now checking. It is divisible by 8 or not? It is divisible by 8. That is 512 is divisible by 8. Answer is 64. So 73,512 is divisible by 8. Clear? Josie, now ഉണർന്നിരിക്കണോ? Okay, then if the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. 3യുടെ condition. If the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number is itself is divisible by 9. 3ക്കും ഇത് തന്നെയാണല്ലേ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു. സെയിം കേസ് ആണ് 9ഉം. ഇനി 11ന്റേത് എന്താണ്? Find the sum of the digits as the odd place and the sum of the digits in the even place. Find the difference. If the difference is 0 or divisible by 11, then number is divisible by 11. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങൾ അത് വായിക്കേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുറച്ച് തവണ വായിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി.
Clear? Then condition for 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 എല്ലാം ഒരു ഷോന്റെ ബോക്സ് ഒരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വെക്കുക. എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക. അപ്പൊ ഈസി ആവും. ജോസിയെ അവണി പിന്നെയും വീഡിയോ ഓഫ് ആയല്ലോ. ഏഞ്ചൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണോ? Next, common factors and common multiples. Then how to find common factors and common multiples. Okay? How to find common factors and common multiples. First, common factors. To find common factors 4 and 18. Very simple ആണ്. Okay? നമ്മൾ രാവിലെ പഠിച്ചതാണ്. Factors of 4 എഴുതുക. Factors of 4 എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? Factors of 4 എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുക 4ന്റെ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഈക്വൽ ടുന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് അതിനുശേഷം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 8ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കുറച്ചെണ്ണം എഴുതുക, അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ 1, 2, 4 1, 2, 4. ദെൻ പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 8 1, 2, 4, 8. ദെൻ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ്. കോമൺ മീൻസ് പൊതുവെ അത് രണ്ടിലും ഉള്ളത് 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലാത്തത് 8 മാത്രമാണ്. നമുക്കൊരു 3-4 ഫാക്ടേഴ്സ് മതിയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്പർ വരും ഇത്ര കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ല ഒരു 3-4 എഴുതിയാൽ മതി. മുഹമ്മദ് കെ വരുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് കെ ക്ലാസ് പകുതിയായി. രാവിലത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഈ പാഠം പഠിച്ചു തീരുന്നത്? എന്ത് മുഹമ്മദേ, ഇങ്ങനെ പോയ കണക്കിന്റെ കാര്യം എന്താവും? എന്തെങ്കിലും പിടിയുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നേ? മുഹമ്മദേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മുഹമ്മദ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താവും? നീ ലിങ്ക് കണ്ടോ രാവിലത്തേത്? ഇല്ല മിസ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിനി. നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എക്സാം ആണ്. Then how can you attend that? Okay. Common factors. Then common factor of 4, 12, 6. First step factors of 4 കാണുക. Multiplication. രാവിലെ എനിക്ക്. Okay. Then factors of 12, factors of 16. Okay. കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് കോമൺ ആയത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളവരെ, കോമൺ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഉള്ളതിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി എന്താണ് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ്? വാട്ട് ഈസ് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ്? 2 numbers having only 1 as common factors. അതാണ് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്, നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് മിസ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കും. അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമാകും. എത്ര തവണ എഴുതുന്നോ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടെ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോപ്രൈം നമ്പർ. Ready? Able Binoy. Next, common multiple. Common multiple. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കോമൺ ആയ മൾട്ടിപ്പിൾ. മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 4 and 6. Find common multiple of 4 and 6. Multiple of 4 is equal to multiplication table എഴുതിക്കോളാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുക 4ന്റെ. അതുപോലെ 6ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുക. എന്നിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 or 4 കോമൺ വരുന്നത് പോലെ എഴുതണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 4ന്റെ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 വരും. 6ന്റേത് 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36.
കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് 12, 24, പിന്നെ 40. ഓക്കെ, ഒരു 3-4 വരെ എഴുതിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈൻ വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഏരിയയിലാണ്. ഓക്കെ, മാർജിൻ അടുത്തേക്ക് ഉത്തരം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 6 and 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതണം. ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുന്നത് അതിന്റെ വർക്ക് ഏരിയയിലാണ്. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ. അതുപോലെ എക്സസൈസ് 3.4. എക്സസൈസ് 3.4 3.2 ഉണ്ട്, 3.4 ഉണ്ട്, 3.3 കുറച്ച്. ഓക്കെ, 3.4 കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോമൺ ഫാക്ടർ കാണണം, കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ കാണണം, ഫസ്റ്റ് 3 കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് only 10 minutes remaining for us. Next, prime factorization is very important. Okay, factorization, that means expressing a number as a result of its factors. ഒരു നമ്പറിനെ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. അതായത് അതിന്റെ ചെറിയ പ്രൈം നമ്പേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഫാക്ടറൈസേഷൻ മീൻസ് എക്സ്പ്രസിങ് എ നമ്പർ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ്. 24 അല്ലേ, 24 നമുക്ക് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കിക്കേ. 2 × 12, 3 × 4 × 6 × 8. അത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 24 2 × 12, 12 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. സോ നമ്മൾ 12 പിന്നെയും പ്രൈം നമ്പർ ആക്കണം. 3 × 4 വന്നു, അതിലും 4 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. സോ 4 പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 2 × 2 × 2 × 3. ക്ലിയർ? അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നാൽ പ്രൈം നമ്പറിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. പല സ്റ്റെപ്പുകളായി നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറിൽ, അതായത് 2, 3, 5, 7 അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും നമുക്ക് 7 ഉള്ളത് വരും. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊക്കെയുള്ള നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടതിനെ എത്തിക്കണം. അതിനെ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ട്രീ. 28ന്റെ ഫാക്ടർ ട്രീ നോക്കുക, രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. 28 14 × 2 ആണ്. അപ്പൊ 2 പ്രൈം നമ്പർ ആണ്, പക്ഷെ 14 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ. സോ വി അഗൈൻ ഡിവൈഡ് 14, നോട്ട് 7 × 2. And then 7ഉം 2ഉം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ 7 × 2 × 2. അതർവൈസ് 7 × 4 വരും. 7 പ്രൈം നമ്പർ ആണ്, ബട്ട് 4 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ. സോ വി അഗൈൻ ഡിവൈഡ് 4 × 4. പിന്നെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ആദ്യം ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറിനെ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. കണ്ടല്ലോ, 20യുടേത് 20യുടെയും 36ന്റെയും ആണ് കാണുന്നത്. 20യുടേത് 2 × 10 ആണ്. 10 prime number അല്ല. So we again divided into 5 × 2. So 20 is equal to 2 × 5 × 2. 36. 36 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 × 18. 2 prime number ആണ്, but 18 is not prime number. So again we divided 18. 9 × 2. So we know that 2 and 2 prime numbers, but 9 is not prime number. So again we divide 9. That is 3 × 3. So answer is 2 × 3 × 3 × 2. ഇനി മൊത്തത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? 2ഉം 2ഉം മാത്രമാണ് കോമൺ അല്ലേ. 5 and 3 കോമൺ അല്ല. സോ വി കാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ 2 × 2 2 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2 ടൈംസ്. അതുകൊണ്ട് 2 × 2 4. അതാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നേരത്തെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ കുറെ മാസം 2-3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത കാര്യമാണ് ഇത്. എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗം ക്ലിയർ ആകും. പഠിക്കാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവര് വെറുതെ ആട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ മിസ് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോ. ഇനി ഓൺലി 5 minutes left for us. ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ. ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ്.
if the lowest or least of their common multiple. What is the lowest? ഏറ്റവും അവരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏറ്റവും ആണത്. LCM of 20, 25, 30. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിച്ചെടുത്തു, ഡിവിഷൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, അതിൽ എന്നിട്ട് അതിൽ ആ പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ആ ബോക്സ് ഡിവിഷന്റെ സ്ഥലം അവരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതൊന്നും വേണ്ട. വേണേ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനകത്ത്, ഡിവിഷൻ മെത്തേഡോ ഫാക്ടർ. ഇനി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്തും എക്സസൈസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഞമ്മല്ലേ മീൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവും. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, സിമ്പിൾ ലെസൺ ആണ്. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ഇസ് വെരി ഈസി. ഗുഡ്, എഡ്വിൻ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അതുൽ, അന്ന, ജോസി, ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ. ആവണി, ഏഞ്ചൽ, എന്തിലെപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നേ. റിഹാൻ, റിഹാൻ ഈ നോട്ടൊന്നും ഇല്ലേ മോനെ? റിഹാൻ, റിഹാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. റിഹാൻ അൺമ്യൂട്ട്. മോനെ ഈ നോട്ടൊന്നും ഇല്ലേ? ആ, അതല്ല, പിന്നെ ഏതാ ഇല്ലാത്തത്? ഇതുവരെ ഓക്കെ, ഗുഡ്. ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി വായിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കും. ആ പാഠത്തിന്റെ റിവിഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും മിസ്സിനോട്. ഇനി only 3 minutes left for us. Yes, Muhammad, okay. Why you reason? Okay, Hannah, wait. Muhammad, yes. Unmute him, Mane. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇല്ലേ, അത് ഫാക്ടർ അല്ലേ? എന്താ മനസ്സിലായില്ല മോനെ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇല്ലേ, അത് ഫാക്ടർ ട്രീ അല്ലേന്ന്? ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡും ഉണ്ട്, ഡിവിഷൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ല എങ്കിൽ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം. ഏതാ സിമ്പിൾ എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഹന്ന, ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ മുഹമ്മദേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ. മിസ് രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിലായില്ല മോളെ? മിസ് ഈ പരീക്ഷ പേപ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നില്ലേ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രണ്ട്സിന് തന്നില്ലേ? അവരുടെ 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. 3 പേർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഉത്തരം നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തോ. പക്ഷെ ഇതിന് ശരിയായ ആൻസർ മിസ് നാളെ അയച്ചു തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൈകുന്നേരം സമയം കിട്ടി അയച്ചു തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ അയച്ചു തരും. അന്നേരം ആദ്യം പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ഇടണ്ട കാര്യമായിട്ട്. എന്നിട്ട് മിസ് അയച്ചു തരുന്ന ഉത്തരം വെച്ച് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ശരിയിട്ട്, എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് 2-3 തവണയിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. ഇതിലാരെങ്കിലും വീഴ്ച വരുന്നുണ്ട് മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് കൂടുതൽ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മിസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നോക്കി തിരിച്ചെത്തുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ 4th ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇതുപോലെ റിവിഷൻ തുടങ്ങണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ?
1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ 4th ചാപ്റ്ററിന്റെ നോട്ട് എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയക്കാത്ത മഹാന്മാരും മഹതികളും കുറച്ചു പേരുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. മിസ് വഴക്ക് പറഞ്ഞവരെ ക്ലാസ് കയറാത്തവർ വരെ ഉണ്ട്. നേരിട്ട് വിളിക്കും അവരെ കേട്ടല്ലോ. എനിക്കറിയാം ആരാന്നൊക്കെ. അവരെ 4th ചാപ്റ്റർ നോട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ ഫ്രൈഡേ തന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുക. ഫ്രൈഡേ തന്നെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഡി ആക്കി വെക്കുക. സാറ്റർഡേ 10 o'clock മുമ്പ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആൻസർ എഴുതി സാറ്റർഡേ ബിഫോർ 5 AM PM. ഓക്കെ, കളക്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? ഇനിയിപ്പോ 50 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോ.